استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيب وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك أنا على عهدي ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد وجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأولاد فاطمة الزهراء وبقية أزواجه وأولاده وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح الإمام جعفر صادق وإلى روح الإمام رملي وإلى روح الإمام السري السقطي وإلى روح الإمام أبي محمود معروف القرهي وإلى روح الإمام جنيد البغدادي وإلى روح الإمام قطب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الإمام قطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وإلى روح الإمام قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى روح قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم السمن المداني القاضي الحسني وإلى روح خليفته شيخ صديق بن عمر خان المداني وإلى روح شيخ ابن عربي وإلى روح شيخ ابن رسلان وإلى روح شيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى روح شيخ سيد محمد بن زيد بن فقيه جلال بن أجه وإلى روح شيخ محمد أرشد بن عبد الله لتكلمطين البنجري ثم إلى روح شيخ سيد عبد الله بن علوي الحدن الحضرمي الشافعي اليمني ثم إلى الشيخ إمام نووي البندري وإلى روح شيخ محمد بشر الأنور بن هاجي إسماعيل البنجري وإلى روح شيخ شرواني عبد الباقي وإلى روح شيخ شريعي كمبون ملايون ثم إلى روح شيخنا كي هاجي محمد أمين بن هاجي محمد رملي بن هاجي محمد أمين ثم إلى روح شيخنا كي هاجي مختار بن هاجي سلمان وإلى روح شيخنا كي هاجي محمد أبرار بن هاجي دهلان وإلى روح شيخنا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى روح شيخنا سيد حامد الكاف مكة المكرمة ثم إلى روح شيخنا سيد عبد القادر بن أحمد سكر جدا ثم إلى روح شيخنا سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى روح شيخنا كي هاجي محمد زيني بن عبد الغني والمشهور بجلوسكم كل البنجري ثم إلى روح شيخنا
محمد يسرا بن عبد الغني البنجلي ثم إلى روح شيخنا إبراهيم بن فتحون وإلى روح شيخنا الحبيب علي بن عبد الله بن قاسم القدري أمنا شريفة رقية بنت عبد الله القدري ثم إلى روح شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبو بكر كريم حضر الموت ثم إلى روح Tuan Guru Haji Abdullah Marisi, Tuan Guru Haji Abdul Rashid, Tuan Guru Haji Uthman Ibrahim, Tuan Guru Haji Ja'far Sabran Samarinda, Kalimantan Timur wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirin anhum wal muntasibina ilaihim thumma ila ruh kulli waliyin wa waliyah jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kana kainu fi'ilmi wa hallat arwahum أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كلهم ونخلص إلى رحمن جتمعناهم حجة آلية بنت منصور أسماعيل بن سمن سلامة بنت أسماعيل عائشة بنت أسماعيل حجة دالية بنت أسماعيل خيرية بنت أسماعيل رستم أفندي بن أسماعيل حجة زينب بنت دراوي حجة بسرا بن سليمان حجة جميلة بنت حجة زوابي توفيق بن حجة زوابي رملي بن عبد الوهاب ثم إلى روحي جدنا عبد الحميد بن عرضي بن طاهر بن عبد القدير وجدتنا مريم بنت عبد الشكور ثم إلى روح مرتسنة بنت عبد الحميد جميلة بنت عبد الحميد محمد أمين بن عبد الحميد حميدة بنت عبد الحميد ثم إلى روح أبينا مخير الدين بن عبد الحميد بن أرضي بن طاهر بن عبد القدير وعمنا التبراني بن عبد الحميد بن أرضي بن طاهر بن عبد القدير وأخينا حجي محمد إرفاني بن فاعل مرسل بن رافعي رحميتي بن سوريا شاه توفيق نور هداية شاه بن إسماعيل حسن رحمدي بن أحمد درماوي ثم إلى روحي جدنا حجي محمد بن حجي عبد الرشيد وجدتنا حجة رافعة بنت حجي محمد رملي بن حجي محمد أمين ثم إلى روحي حجي ساسي بن حجي عرشد حجة بشرية بنت جنترة حجة مرضية بنت عبد الله جنترة بن عبد الله حجة عرشد بن عبد الله حجة إنتن بنت عبد الله حمزة بن عبد الله فاطمة بنت عبد الله حجة عاصر بن عائشة حجة مسلية بنت جهري حجة مهلت بن ساسي حجة رومي بنت حجة فهر حمزة حسين بن حجة مهلن علي شاه بن حجة مهلن أسمران بن حجة عاصر حجة فاطمة بنت عبد الله حجة سهارة بن رسول سنتنا محمد حنافي بن ويجد مرني bin Ahmad Bustan Khairul Anwar bin Abdul Murad Haji Sufyar bin Utuh Amri Haji Ardian bin Asam Haji Ahmad Fauzi binti Haji Ahmad Nafis Hajjah Siti Nur Zainah binti Haji Arbi Hajjah Dahliana binti Muhammad Dahlan Haji Khairami bin Salman Hajjah Marhamah binti Haji Artum Haji Halidi bin Haji Muhammad Anangtus bin Amir Hajjah Siti Asyah binti Syahdan Haji Muhammad Ishaq bin Haji Rahmat Gusti Haji Syarifuddin bin Gusti Haji Toy Haji Jumantan binti Abdullah Thumma ila ruhi Hajjah Murhani binti Muhammad Qadri Thumma ila ruh Haji Maulidin bin Haji Abdul Razak Haji Marhanang bin Haji Syahdan Haji Tata bin Haji Matra Ismakmur Haji Mukhtar bin Haji Baca Oto Rashidah binti Haji Budal Sugiono Mukadi bin Radin Mas Mukadi Muhammad Amrun bin Idar Musa Haji Khadijah binti Abdul Fattah Amwatina wa amwatikum wa amwatul muslimin kulluhum anna Allah yataghashshahum bil rahmah wal maghfirah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi himayatihim وأمدنا بمدادهم في الحياة الدنيا والآخرة لقوله علينا الإيمان واليقين والرضا تسليم يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله عند الإيمان والوفاء إليه إنه أرحم الراحمين ويرزقنا علما لدنيا علما مباركا وعلما تبلغنا جنتك دار السلام يا سلام سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة على هذه النية وعلى كل ما نبي سلفنا الصالحون بين حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الكرام شيء لله لهم الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyatin kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi laysa lana rabbun siwah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa syarrik wa karrim wa 'azzim wa tafaddal an'im ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم آمين. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian selanjutnya pelajaran kajian kita lanjut pada hadis yang ke-13 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah masuk ke tempat salatnya yaitu Masjid An-Nabawi. Lalu beliau melihat manusia banyak berbicara. Maka beliau bersabda, jika kalian mengingat yang menghilangkan kelezatan, niscaya aku tidak melihat kalian seperti ini. Suatu hari Nabi pernah masuk ke masjid. Begitu dilihat oleh Rasulullah di dalam masjid, ternyata para sahabat pada saat itu banyak yang berkesahan, banyak yang ribut-ribut, banyak yang bergayaan. Ujar Nabi kemudian menjawab, berkata setelah itu ujar Nabi, seandainya kalian yang semuanya ada di masjid ini, kalian yang ada masuk ke dalam masjid ini mengingat akan kematian, kada mungkin aku mendapati kalian ribut di dalam masjid. Berarti apa maksudnya ya? Di masjid itu fokus bacaan, di masjid itu fokus beribadah, di masjid itu fokus arah ke kiblat, tawajuh kepada Allah, bukan untuk bergaya-gaya di dalam masjid, bukan untuk teriak-teriak yang kada karuan di dalam masjid. Maka ketika ada seseorang yang dianggap sepuh lalu menegur seseorang yang ribut di dalam masjid, maka sangat wajar. Kenapa? Karena orang tua itu memelihara akan keagungan masjid. Karena orang tua itu lebih memandang kepada maslahat tempat di mana masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apalagi di masjid itu diadakan acara maulidan umpamanya, ceramah umpamanya, pengajian umpamanya, ada halqah zikir umpamanya, apalagi diadakan sembahyang berjamaah 5 waktu di situ, maka harap yang punya anak menjaga anaknya. Pas barusan tadi ditegur, maka ditolong dengan sangat supaya jangan mengalihi orang yang beribadah di masjid. Orang tua yang punya anak jangan meributi di dalam masjid. Ini mohon maaf, banyak 2 orang anaknya ribut ditakur sarik. Padahal orang yang menegur itu umpat dengan Rasulullah,
ikut dengan akhlak Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menegur kepada orang yang ribut-ribut bepanderan, di punjul sana bepanderan, di ujung sana bekesahan, di muka sebelah sini bekesahan, di peimaman bekesahan. Apabila kisah masalah-maslahat atau keutamaan-keutamaan masalah ibadah atau tentang maslahat masjid, maka pembicaraan itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meributi itu bisa mengganggu orang lain beribadah, mengganggu ketenangan orang dalam pengajian, dikhawatirkan minimal kita tergantung kepada orang yang fasik, membiarkan mengganggu orang ribut, mengganggu orang beribadah. Apa sebenar penjual nagur? Pas dipin penjual. Kada perlu tebal sesimut penjual. Kenapa? Itu mutabaah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pun menegur. Coba ujar Nabi, ikam di dalam masjidna bukan sahabatku sebarataan. Jangan ikam beribut-ribut kayak ini. Ikam gunakan banyak mengingat kematian. Ingat kematian-kematian. Mau ikam sudah mengingat kematian itu kada bakalan beribut-ribut lagi di masjid. Nah, lain halnya ketika di masjid itu tidak ada pengajian, tidak ada kegiatan-kegiatan halqah zikir, dan di luar dari para waktu sembahyang 5 waktu, nah silahkan. Nabi pun masjid digunakan untuk musyawarah, masjid digunakan untuk rapat paripurna menyusun strategi perang. Bahkan pernah Rasulullah melajari tata cara berperang, pegang pedang, cara memegang tombak, cara memanah yang baik. Para sahabat dengan Rasulullah itu latihannya di masjid. Tetapi dengan catatan di masjid itu tidak ada kegiatan menyangkut ibadah. Coba kalian pikir, bulan puasa, mik nyaring, ada tetangga hendak guring, mamanya datang ke masjid. Coba aja mengaji itu jangan usah pakai mic. Orang menjadikan oh guring, tahulah. Biasa kan mendengar kayak itu? Biasa kan mendengar mah? Oh sih. Mic jangan nyaring jarang pengajian. Padahal tahu sudah bulan Ramadan itu adalah bulan yang nuzulul Al-Quran. Padahal sudah tahu setiap amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 1000. Padahal sudah kita tahu bahwa bulan suci Ramadan terkenal dengan orang memperbanyak tadarus Al-Quran. Masih aja ada orang yang merasa terganggu. Nah, sedangkan kita mengganggu orang yang hendak guring hanya terganggu, maka makruh kita membaca Al-Quran terlalu nyaring. Para ulama menghukumkan demikian. Makruh membaca Al-Quran, makruh membaca salawat ketika ada orang yang hendak guring, kita bernyaring-nyaring membaca. Lain kita wadah tempat yang khusus, berbeda itu. Nah, halnya seperti apa ketika orang beribadah, ada orang beribut-ribut, nah, apa kira-kira? Itu bukan makruh, tetapi haram. Maka orang yang melakukan hal demikian tergolong kepada orang yang fasik paling minim. Karena apa? Karena pekerjaan tersebut pasti dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halnya yang dilakukan oleh para sahabat pernah di zaman dulu langsung ditegur oleh Rasulullah. Jika seandainya kalian mengingat akan kematian, mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan segala macam kelezatan, maka aku tidak akan mendapati kalian ribut di dalam masjid. Asli ini tegurannya telak ini. Ada pernah Pak Uziai sampai berurusan lawan polisi gara-gara imam masjid menegur kekanakan begaya, ditegur sekalinya si anak-anak tadi lain aduannya ke rumah, menangis si anak menangis ke rumah.
bepadahai lawan abahnya. Ulun dipukul kaum, jadi dipukul imam jadi masjid. Padahal ini bakalahi lawan orang. Di luar bakalahi lawan orang diaduakan kayak itu dipadahkan imam. Dan inya memang ribut juga, sudah bakalahi meributi orang di masjid, memfitnah imam pulang, datang abahnya ke masjid kada bertanya-tanya lagi, tapau langsung tamparnya. Imam di masjid itu pacul giginya 2 bilah. Ini kejadian ini. Samarinda ini kada usulun sambat nama masjidnya. Pacul pejauh lagi giginya. Dihantam berdarah nih pacah. Terus apa yang terjadi? Lalu panitia masjid itu memadahkan, cepat pian guru, cepat pian laporkan ke polisi. Masih berdarah, gigi pacul di pinggangnya, gigi jangan dibuang giginya. Itu bukti, langsung dipoto. Bawa ke kantor polisi, langsung ditangani oleh polisi bahwa si anu alamatnya anu sudah menghantam di masjid. Nah, padahal kada ada menagur, kada ada apa-apainya. Inya bakal lawan kawal sepada kawalnya. Pas di masjid meributi orang pulang, ditagur beributan tadi. Adu lain ke rumah kisahnya. Nangkuitan menghantam. Apalagi pian sebulanan di dalam sel. Itu pun dicabut benar. Laporannya coba ada dicabut laporan, kada harapan keluar. Nyaman ke orang pacul gigi 2. Ganti rugi tuh. Kita mencabut sakit gigi, membuang gigi aja sebilah. Coba ke rumah sakit 2,5 juta mencabut aja. Nih gigi nambahin kita cabut. Itu jangan malang-malang 20 juta pintai. Ada urusan hendak berdamai 20 juta, ada urusan. Wah, ini jangan macam-macam. Nah, jadi apabila kita menagur kekanakan, menagur orang yang beributan di masjid, itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Pekerjaan itu adalah sunnah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, dan hukumnya mendapat pahala sunnah. Urusan tebal dia pejauh sesimut, yang penting tagur dulu ada urusan. Kemudian setelah Rasulullah menegur para sahabat pada saat itu, mereka merenungkan yang menghilangkan kelezatan, yaitu mengingat kematian. Karena kematian setiap hari mendatangi kubur, dan berkata dengan 6 perkara. Aku adalah tempat yang asing, aku adalah tempat yang bersendirian, aku adalah tempat kegelisahan, aku adalah tempat kegelapan, aku adalah tempat tanah, dan aku adalah tempatnya para binatang kubur, ulat-ulat, kalajengking, dan ular segala macam yang ada di dalam kubur. Jadi kematian itu teriak hari-hari, kita akan mendengar. Makanya bagus dalam sehari itu kita mengingat kematian itu minimal 20 kali. Kalau hendak hidup kita berberkah, kalau hendak usaha kita berkah, kalau hendak keluarga kita berkah, kalau hendak umur kita berberkah, maka mengingat kematian itu minimal sehari 20 kali. Tersebut di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, di mana beliau mengajarkan mengikut sunnah Rasulullah. Makanya ketika hendak tidur itu sunnat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 21 kali, kemudian membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, membaca itu sebanyak 20 kali. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Nah, ingat lawan mati menyambat itu. Makanya bila sudah hendak guring itu beringat. Ya, beringat itu. Siapa yang membaca itu ketika hendak guring lalu inya mati waktu guring itu, maka dicatat orangnya husnul khotimah, maka dirindukan oleh surga.
maka dinanti-nantikan oleh bidadari-bidadari di dalam surga. Maka surga pun mengawai, memanggil kepada orang tersebut, merindukan orang tersebut. Pada dia amalannya baca bismillah 21 kali, membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berapa kali? 20 kali dibaca itu. Jangan unggut-unggut aja, anak guring kada bacaan kan. Supaya berkah, hidup kita berkah, usaha kita berkah, di rumah berkah. Ini kadang anak guring kisah terus, pandir terus, raja pandir lihat. Objek guru sekumpul apa sih? Raja rotet. Ya Allah, raja merotet di sini. Raja pandir, raja kisah tadi Pak. Kisah apa dalam pagatan, kisah tahannya 2 jam 3 jam, suruh jam baca Al-Quran 15 menit beliuran itu untungnya tabur sudah liur. Lalu kemudian kata Syekh Muhammad bin Syekh Abu Bakar, apabila seseorang hamba yang mukmin dikuburkan, maka ia akan berkata, kubur nih, tanah nih, liang lahat nih, berkata, jangan pian kira liang lahat itu kada bepander. Tanah itu begitu sudah digali, dilobangi, tanah tadi digali, maka lubang itu berkata. Apabila seorang hamba yang mukmin dikuburkan, maka liang lahat itu berkata, selamat datang, engkau adalah orang yang paling aku cintai yang berjalan di atas punggungku. Tahu apa pandirnya liang lahat itu? Selamat datang. Apa bahasa Inggrisnya? Welcome. Nah, bisa bahasa Inggris juanya karena di dalam kubur itu welcome. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau bahasa Jepang apa ada tahu? Kalau bahasa Bugis apa? Selamat datang, tahu bisa Bugis. Banyak macam-macamnya kok. Bahasanya banyak. Nah, engkau adalah orang yang paling aku cintai selama umur hidupmu berjalan di atas punggungku. Ujar bumi tadi, ujar liang lahat tadi Bapak. Dan jika aku berpaling dari engkau pada hari ini, maka engkau akan melihat perlakuanku kepada engkau. Mun sudah tuntung aku bepander ini jar bumi, jar liang lahat tadi. Sudah aku bepander ini, kalau kena sudah dilepas, sudah diletakkan tubuhmu di atas tanah, di atasku, di dalam perut bumiku, maka engkau akan melihat perlakuanku kepada engkau. Maka diluaskan kuburnya sejauh mata memandang dan dibukakan untuknya satu pintu daripada pintu-pintu surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya senang orang mati itu kadang-kadang belum dikubur sudah senyum pada dahulu. Kenapa? Karena sudah mendengar panggilan dari kubur, panggilan dari liang lahat, itu sudah menggiurkan. Kenapa? Ditawarkan tempat-tempat yang enak, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus-bagus, disiapkan pada dahulu sudah. Senang mainnya santai ya lagi, senyum main pada dahulu. Tiba tangannya nang sudah. Ada amalannya tuh. Setiap pagi dan sore minimal dibaca 3 kali supaya kubur kita itu luas sejauh mata memandang. Padahal waktu dikubur itu kan cuma semeter lebarnya, panjangnya seukuran badan kita. Itu aja kalau biasanya kelak. Tapi nanti begitu sudah kita masuk, lalu bumi itu berkata, ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang, wahai si anu bin si anu, aku paling senang. Engkau adalah orang yang paling aku cintai selama umur hidupmu. Engkau berjalan di atas punggungku, wahai si fulan bin si fulan, si anu binti si anu. Aku senang dengan ikam, aku ridha. Nah, selepas aku berkata ini, engkau akan melihat perlakuanku. Ternyata tali yang sempit itu luas, menjadi luas sejauh mata
sejauh mata memandang. Apa amalannya? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. 3 kali dibaca itu kalau pagi. Kalau sore apa dibaca? Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Dibaca minimal 3 kali. Yang paling bagus dibaca 7 kali. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Kalaunya pagi asbahtu, kalaunya sore amsaitu. Itu banyak tulisannya. Lihat di Indet tuh ada. Atau Ratibul Haddad ada juga tuh Ratibul Haddad tuh. Kalaunya sore amsaitu, kalaunya pagi asbahtu. Kalau hendak kuburnya itu luas. Kalau hendak ketika dibangkitkan pada hari berbangkit beserta dengan orang-orang yang pertama bangun, mau lihat kena sudah ditiup trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, mengeliat bangun kayak orang bangun guring. Di mana aku nih? Di mana? Rata semuanya. Kada ada lagi bangunan, kada ada lagi gunung, kada ada lagi tumbuh-tumbuhan, kada ada lagi gundukan-gundukan tanah, kada ada lagi laut, kada ada. Rata semuanya, datar semuanya. Termasuk orang yang pertama nanti keluar daripada perut bumi. Cuman kada tahu lu bumi yang mana. Nah itu masalahnya, kada tahu. Boleh jadi kumpulan Jupiter, Mars, apa-apa planet-planet yang lain itu, Pluto, termasuk di bumi kita, dikumpulkan, diaduk oleh Tuhan semuanya. Modelnya kayak kita. Makanya ulun kalau melihat mainan kekanak-kanakan, ada dulu apa namanya, Play-Doh kah? Apa itu namanya? Adakah dengan kaca-kaca gitu? Apa itu? Abizar Play-Doh kan namanya, bujur Play-Doh lah. Itu mainan anak-anak. Ulun langsung teringat, berarti ulun begitu sudah bumi ini dihancurkan, ini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna abu-abu, macam-macam warna. Kemudian anak kita ini kan tahu diwarnainya, aduknya enak. Halnya demikian ketika Allah setelah menghancurkan 7 lapis langit, menghancurkan 7 lapis bumi, menghancurkan para planet-planet, menghancurkan bintang-bintang, bahkan matahari, semuanya dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampak ulang. Aku Fauzi langsung terpikir ke situ. Oh, Joko kayak ini rupanya nah. Lalu ditampaknya oleh si anak kita, ditinik-tinikin tampaknya, rupanya kayak ini, kayak nenek bentuknya. Tapi Tuhan kan menampak itu kan Maha Suci Allah Ta'ala itu. Kadang maksudnya bentuk Play-Dohnya itu, nah tadi kan berubah wadah-wadah. Kalau tadinya kalau sudah disatukan tuh jadi tergabung semuanya, yang warna hijau, warna kuning. Ada tahu lagi sudah itu. Sama manusia ini, nang hirang, nang lutung, nang putih, nang berseri-seri, semuanya rata, diaduk semuanya, kan ada urusan lagi warna putih hirang itu. Keingatan Fauzi itu, tafakkur, nama ingat ke situ. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Nah kayak itu, kita ingat. Maka pasti itu hari kiamat itu pasti kada mau pasti sudah itu pertemuan, dan bumi ini pasti akan hancur. Hal demikian. Lalu kemudian ujar bumi, engkau akan melihat daku, perlakuanku terhadap engkau, wahai orang yang aku cintai. Lalu luas, dibukakan pintu, di antara beberapa pintu surga dibukakan. Makanya kubur itu adalah awal-awal tempat menuju alam akhirat. Kenapa? Kematian itu adalah pintu gerbang menuju alam akhirat. Dan apabila hamba yang kafir dikuburkan, maka kubur akan berkata kepadanya, aku tidak menerima engkau. Engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atas punggungku. Jika aku berpaling dari engkau hari ini,
maka engkau akan melihat perlakuanku kepada engkau. Maka bumi merapat sampai tulang rusuknya itu tertukar antara kiri dan kanan. Taulah tertukar itu kayak apa? Tertukar kiri kanan. Tulang rusuk kita ini kan sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan jari-jarinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan sebahagian jarinya yang lain kepada yang lain, dan beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan 70 naga yang jika salah satu naga menghembuskan nafasnya ke bumi, jadi kita meniup, ditiupnya dengan api di mulutnya itu, maka tumbuhan di atas permukaan bumi tidak akan tumbuh selama umur dunia itu masih ada. Saking panasnya tuh kering gerontang, langsung bumi laut itu langsung kering apabila disamburnya dengan mulut naga itu. Maka naga itu dikirim ke dalam kubur. Kayak apa halnya orang di dalam kubur disamburnya terus? Kemudian kubur itu akan terus mencakar-cakar dan mencabik-cabik orang kafir tersebut hingga hari perhitungan atau yaumil hisab. Beprak. Jadi tertukar kayak gini, bebulik pulang jadi satu pulang, habis itu prak dihimpitnya pulang. Maka sakitnya itu kada beampihan, terus menerus sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja kubur itu satu taman dari taman-taman surga atau satu liang daripada liang-liang neraka. Na'udzubillah. Mudahan kubur kita, kuburan kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang mengasihi dan sayang cinta kepada kita, mudah-mudahan kuburnya dijadikan satu taman daripada taman-taman surga. Jangan dijadikan daripada liang, daripada lembah-lembah neraka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan, amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Isya jam berapa Fauzi? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Iya kah? 10 lagi. Itu lumayan, masih 10 menit masih ada. Dihikayatkan dari Abu Bakar Al-Ismaili dengan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila diceritakan orang di hadapan Sayyidina Utsman tentang neraka, ia tidak menangis. Ini kelakuan Sayyidina Utsman. Dikisahkan orang masalah neraka, dia kan menangis. Demikian juga apabila diceritakan orang di hadapan Sayyidina Utsman bin Affan tentang hari kiamat, ia tidak menangis. Tetapi apabila diceritakan orang di hadapan Sayyidina Utsman bin Affan tentang kubur, maka ia menangis. Bila dikisahkan orang tentang kubur di hadapan Sayyidina Utsman, Rasulullah mengisahkan masalah kubur, menangis Sayyidina Utsman. Kalau kisahkan hari kiamat, kisahkan karena masalah neraka, kisahkan masalah yaumil hisab, hari perhitungan, kemudian di yaumil mahsyar itu ini adab-adab macam-macam, Sayyidina Utsman kada menangis. Ini aneh juga ini. Sahabat yang lain menangis, kalau sedih kada. Tapi bila dikisahkan masalah kubur, siksa-siksa kubur, beliau akan menangis terseduh-seduh. Kemudian setelah itu kebiasaan beliau, lalu di antara para sahabat sering bertanya, di antara pertanyaan tersebut beliau ditanya orang, wahai Amirul Mukminin, mengapa demikian? Kenapa pian bisa kayak itu? Jadi kisahkan masalah kuburan, lalu sampai menangis. Lalu Sayyidina Utsman ibn Affan menjawab. Kata Sayyidina Utsman ibn Affan, di dalam neraka aku bersama orang-orang lain. Andai kata aku disiksa di dalam neraka, aku banyak kawan. Andai kata aku disiksa ketika di yaumil mahsyar, aku ada kawan.
Ketika aku diharu-harakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penimbangan amal, aku ada kawan. Ketika orang banyak kesusahan melewati titian siratal mustaqim, aku ada kawan. Apabila terjadinya hari kiamat pun, aku juga dengan orang lain. Wah, umpamanya hari kiamat dengan orang lain, ada kawan. Akan tetapi apabila aku berada di dalam kubur, maka aku akan sendirian, tidak ada seorang pun yang menemaniku di dalam kubur. Orang biasa berkawan untuk kenah agar mati di dalam kubur, tahu tuh rasa. Orang yang kebiasaan hidupnya selama di dunia tuh kawan, ujar kawan, ujar si anu kawan di anu kawan terus. Mati kan akhirnya, lihat aja kemana mau hubungi kawan. Ayo kawal kita yang tadi kawal, hakun kau patah, hakun kau dikuburkan juga sama-sama. Ini kata Sayyidina Utsman bin Affan. Celaka bagi orang yang kebiasaan hidupnya, yang selalu tergantung hidupnya, bahkan kehidupannya itu karena kawan, maka akan meratapi nasibnya di alam kubur sendirian. Gak ada nyaman-nyaman seorang. Jadi Sayyidina Utsman, namun kiamat, apa kawan? Yuk hari kebangkitan, apa kawan? Di yaumil mahsyar, banyak orang di samping kiri kanan. Di titian siratal mustaqim banyak kawan. Ada aja orang yang lain juga menderita, ada seorang aja menderita. Tapi kalau di alam kubur kan ada kawan. Itu yang maolah Sayyidina Utsman itu menangis. Kunci surga ada di tangan Israfil alaihissalam, sedang ia akan membukanya pada hari kiamat dan berkata, siapa yang dunia menjadi penjara baginya, maka kubur akan menjadi surga baginya. Dan siapa yang dunia menjadi surganya, maka kubur akan menjadi tempat penahanannya. Makanya bagus saja hidup di dunia itu diatur. Ya kalau jauh lah, anak berjalan ke sana kada dibolehkan, anak bakawan ke sana kada dibolehkan, anak beraramian ke sana kada dibolehkan. Anak berjalan ke sini cari kawal kada dibolehkan. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang hidupnya itu rasa terpenjara, banyak aturan-aturan, kada boleh terus, kada boleh terus, ini kada dibolehkan, ini kada dibolehkan, ini larangan, kada boleh. Kenapa? Itulah aturan syariat Islam. Itulah aturannya Rasulullah, itulah aturannya Allah. Kenapa? Karena di dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia ini adalah penjara, bui, penahanan bagi orang mukmin, sementara bagi orang-orang kafir dunia ini adalah surga. Tapi tunggu, hidup di dunia ini sering menangis, di akhirat kita ketawa. Hidup di dunia ini kebanyakan tertawa, siap-siap di akhirat nanti menangis. Kebanyakan di dunia ini kita bebas. Di dunia ini bebas, anak berjalan kemana aja, bebas kadang yang menagurnya, silahkan nikmati. Kaina sudah hikam ke dalam kubur, tunggui. Kering air mata menangis. Orang tua, peguruan, paninian, kawan-kawan sudah memadahi. Jangan terlena dengan kawan, jangan terlena dengan sahabat. Sebatas sahabat itu hanya di meja makan. Sebatas sahabat itu hanya sekedar kelezatan. Kalau sudah garing, kalau sudah sakit, kalau sudah mati, kalau sudah di dalam kubur, ada lagi yang mengiringi. Ya siapa yang akan berpajang dalam kubur? Orang luar ke bini aja. Bunyi kisah si hidup semati kita aja. Mati yang bini berdahulu, belum kering lagi kambang, udah bini pulangnya basah. Ada harapan punya akan mengiringi bininya ke dalam kubur?
mana Pak Haji Sulaiman? Tapi si Dini termasuk setia juga ini loh, bininya udah mau kawin, termasuk setia juga. Tapi anak lagi kawin lah, Pak Haji Sulaiman, maulah kawin kalau ada, udah mau juga. Mantap. Allahumma shalli ala Muhammad. Jarang orang kayak itu. Tahu kalau bini mati kayak apa? Siapa yang meninggalkan baginya dunianya, maka ia akan memperolehnya di akhirat. Nah, hidup di dunia itu apabila kita meninggalkan kesenangan, meninggalkan teman-teman, meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, maka di akhirat kita akan mendapat semuanya itu. Ditagur oleh kuitan, kada boleh berjalan ke sana, kada boleh ke sini, kada boleh berkawan, kada boleh begadang, kada boleh anu. Nanti di akhirat apabila ia taat dengan orang tua, taat dengan gurunya, taat dengan nasihat-nasihat tersebut, maka di dalam akhirat nanti semua temannya itu akan datang. Tapi ingat, apabila tidak mau taat dengan nasihat tersebut, maka semua temannya itu akan menjauhi dirinya. Dan ketika di akhirat, semua temannya itu akan mencibir. Bahasa orang ini apa ya? Nyinyir. Dihina-hinanya, dicaci makinya kita di alam akhirat itu. Dicaci-cacinya karena kita. Dan ia selalu berkata, orang yang terbaik adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dan ia membuat reda Tuhannya sebelum ia bertemu dengan Tuhannya, dan memakmurkan kuburnya sebelum ia memasuki alam kuburnya. Subhanallah. Ini ada 4 macam kriteria orang yang beruntung. Sebelumnya masuk kubur sudah memakmurkan. Sebelum ia bertemu dengan Tuhan, ia sudah membuat Tuhan ridha terhadap dirinya. Kemudian apalagi? Dunia yang tadinya semestinya harus dinikmatinya, tetapi ia kadang mau menikmati berlebihan, sekedar keperluan saja, maka nanti di akhirat akan menemukan balasannya. Ia anggap dunia ini adalah penjara, nanti di akhirat maka ia akan mendapatkan surga yang luas terbentang sejauh mata memandang, akan bebas hendak berjalan kemana. Awalnya menjauhi tadi di dunia, oh di situ berkawal, kena banyak kawalnya, maka sebaik-baik kawal itu adalah nanti kawal kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kriteria 4 orang yang beruntung. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita beruntung, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita duduk di majelis pengajian ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, juga dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita zahir batin seumur hidup kita. Dengan berkah kita duduk untuk selalu taat mengabdi kepada Allah. Allah hilangkan, Allah angkat segala sakit penyakit dan kesusahan-kesusahan kita. Sehat walafiat, panjang umur, istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah. Allah bekali hidup kita ini dengan rezeki yang berlimpah, rezeki yang tumpah ruah, rezeki yang berkah, rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang taat dan bakti, orang yang saleh, yang termasuk orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita beruntung dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulun mengucapkan minal aidin wal faizin. Masih rasa-rasa hari raya masihlah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan nanti Allah panjangkan, berkenan memanjangkan umur kita sampai bertemu lagi dengan Aidil Adha di tahun yang akan datang. Allah luaskan rezeki kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Insyaallah kita berjumpa lagi nanti
sepekan akan datang pada Jumat sore di sela-sela maghrib isya setiap malam Sabtu. Allah mudahkan kita untuk istiqamah dalam pengajian halqah zikir dan halqah majelis ta'lim seperti ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan menapaki kita akan anak jalannya kita menuju surga kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu 'abdan qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min sharri innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma tawaffana fi 'ibadatik wa jihadin fi sabilik. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina wa la tadhhab min barakati 'ulumihim 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Allahumma waffiqna li hudak wa ij'al a'malana salihatan fi ridak. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya karim ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.